नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 10वी सेमी माध्यमासाठी गणित भाग 1 मधलं फर्स्ट चॅप्टर लिनियर इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल्स अभ्यासत आहोत. यामध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट ला सुरुवात केली. प्रॉब्लेम सेट नंबर 1 ला सुरुवात केलेली आहे. तर आजच्या पिरियडमध्ये आपण फोर्थ क्वेश्चन पाहणार आहोत. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स. हा क्वेश्चन फोर्थ आहे प्रॉब्लेम सेट मधला. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स. या डिटर्मिनंट्सचे आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत. या क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये असे 3 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. आपण तिन्ही एक्झाम्पल बघूया. आणि हे तुम्हाला सांगितलं ऑब्जेक्टिव्हसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे एक्झामला येतच असतं, म्हणून याच्यावरचा जास्तीत जास्त सराव आपण करावा. तर हे सोडूया आपण. असं जर डिटर्मिनंट असेल तर आपण असा मल्टिप्लिकेशन घेतो. हा मल्टिप्लिकेशन मायनस हा मल्टिप्लिकेशन, हे दोन मल्टिप्लिकेशन म्हणजे कोणतं? 4 × 7 मायनस 3 × 2 देन 28 मायनस 6 देन 22 इज आन्सर. याचं 22 आन्सर आलेलं आहे. सेम याचंही फाइंड आउट करूया. 5 × 1 मायनस -2 × -3 देन we get 5 minus as it is minus into minus plus 2 into 3, 2 3s are 6. 5 minus 6 means -1. So -1 is the answer. Next, 3 into 4 minus -1 into 1. 3 4s are 12 minus -1 into -1 into +1 -1. So 12 minus +1, that means the value of this determinant is 13. Okay. Next question. Solve the following simultaneous equation using Cramer's method. Cramer's method असेल किंवा Cramer's rule असेल किंवा डिटर्मिनंट मेथड असेल, सेमच काही म्हटलं तरी एकच पद्धत जी क्रॅमर्सची आहे ती आपल्याला यूज करायची. तर हे इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे, फर्स्ट we have to write the given two equation in standard form, that is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. So first of all we will write all these equation in standard form. So first equation is already in a standard form. 6x minus 3y is equal to -10. Suppose this is equation number first. After that 3x plus 5y is equal to 8. Now this is equation number second. So I transfer -8 to this side, get +8. Okay. Then the value of d, that is in a determinant form, d can be written as 6 and 3 in first row, -3, -5 in second column. In first column 6, 3 and in second column -3, -5, -3 and 5. So we can write, the determinant d is equal to 6, 3, -3, 5. After that d is equal to, the value of d is 6 into 5 minus -3 into 3. So d is equal to 30 minus -9. So d is equal to 30 plus 9, that is 39. So this is the value of d. Now the value of dx can be written as in a determinant form -3, 5, -10, 8. पण याला काय करायचं, रिव्हर्स मॅनरनं लिहायचं. म्हणजे -10, 8 पहिलं लिहिलं आणि नंतर -3, 5 याची व्हॅल्यू. सो dx इज इक्वल टू -10 into 5 -10 into 5
इन वन ब्रॅकेट, मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेट केलं, -3 इंटू 8, कन्फ्युजन टाळण्यासाठी हे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेले आहेत. मायनस इंटू प्लस, -10 इंटू 5 मीन्स 50, -3 8 जा 24. So dx is equal to -50 minus plus 24. Then dx is equal to how much? -26. So this is the value of dx. Now dy is equal to 6/3, then -10 8. So again the value of dy 6 into 8 minus 10 into 3. So dy is equal to 48 minus 30. So dy is equal to 48 minus plus 30. Then the value of dy is equal to 878. Then by using Cramer's rule, x is equal to dx by d, that is x is equal to, the value of dx is -26 by d, the value of d is 39. So we can cancel by 13, 13 2 za 26, 13 3 za 39. So answer is -2 by 3. The value of x is -2 by 3. Then y is equal to dy by d. So y is equal to, the value of dy is 78 and value of d is 39. 13 ने कॅन्सल केला आपण, 13 3 जा 13 6 जा, त्यानंतर परत 3 1 जा 3 2 जा, y is equal to 2. So the answer is, the value of y is 2. Therefore solution is, now the solution of equation x comma y is equal to what? -2 by 3 comma 2. So this is the answer of the given equations, right? Next equation, 4m minus 2n is equal to -4 and 4m plus 3n is equal to 16. हे दोन्हीही इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहेत. फक्त आपल्याला याला नंबर 1 आणि नंबर 2 लिहायचं आहे, नंबर द्यायचा आहे याला. 4m minus 2n minus is equal to -4. Suppose this equation number first, and 4m plus 3n is equal to 16. This is equation number 2. प्रोसिजर सेम. आपल्याला आता लक्षात आलं, आपण प्रॅक्टिस सेट मध्ये सुद्धा पाहिलं, प्रॉब्लेम सेट मध्ये सुद्धा हे याच्यापूर्वी एक एक्झाम्पल पाहिलं, त्याच्यामुळे आपल्याला हे जमणं आवश्यक आहे. त्यानंतर डी, डिटर्मिनंट 4 4 -2 3. So value of d is equal to 4 into 3 minus -2 into 4. So d is equal to, याचा दोघांचा मल्टिप्लिकेशन मायनस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, 12 minus 8. So d is equal to 12 plus 8, that means d is equal to 20. So the value of d is 20. Then dm is equal to dm. हे घेत असताना आपण काय करायचं, फक्त रिव्हर्स मॅनरने घ्यायचं. दुसऱ्या वेळेस लक्षात ठेवा, -4 16 and -2 3. The value of dm is -4 into 3
minus 2 into 16. So dm is equal to minus 12 minus 32. So dm is equal to minus 12 minus plus 32. So dm is equal to how much? प्लस मायनस सबट्रॅक्शन होईल या ठिकाणी, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? हे प्लस 20 मिळेल. dm इज इक्वल टू प्लस 20. त्याच्यानंतर dy इज इक्वल टू dy घ्यायचं आपल्याला, हे म्हणजे सॉरी dn घ्यायचं आहे. dn इज इक्वल टू हे सोडून द्या, म्हणजे आपण काय करणार? 4 आणि लास्टचं -4 60 h. dn इज इक्वल टू 4 into 16 minus 4 into 4. So dn is equal to 64 minus 16 minus into plus minus. So dn is equal to 64 minus plus 16. So dn is equal to 80. The value of dn is 80. Now by using Cramer's rule, m is equal to dm by d. Therefore m is equal to dm. The value of dm is 20 and the value of d is again 20. So m is equal to 20 get cancel, m is equal to 1. Then n is equal to dn by d. N is equal to, the value of dn is 80 and the value of d is 20. So again cancel this 20. So n is equal to 4. Therefore the solution of the given equation, solution of equations x comma y m comma n is equal to, m आहे किती 1 आणि n आहे 4. So this is the answer. Next equation, 3x minus 2y is equal to 5 by 2 and 1 by 3x plus 3y is equal to minus 4 by 3. आता हे जे फ्रॅक्शन आहे ते आपण थोडं कॅन्सल करण्यासाठी या इक्वेशनला 2 न मल्टिप्लाय करू आणि या इक्वेशनला 3 न मल्टिप्लाय करू. नाही केलं असंही ठेवलं तरी आन्सर येतं, पण थोडं क्लिष्ट वाटतं म्हणून आपण थोडं सिंपल करू याला. इक्वेशन नंबर फर्स्टला काय करू आपण? 2 न मल्टिप्लाय करू. 3x minus 2y is equal to 5 by 2. हे झालं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आणि 1 by 3x plus 3y is equal to minus 4 by 3. हे झालं इक्वेशन नंबर सेकंड. तर याला मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, हे 2 कॅन्सल करण्यासाठी थ्रूआउट 2 न मल्टिप्लाय करू अँड इक्वेशन 2 बाय हे 3 कॅन्सल करण्यासाठी 3 न. काय इक्वेशन होतात ते बघा. आता याला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y. याला 2 न मल्टिप्लाय केलं तर 2 कॅन्सल होतील म्हणजे 5. हे झालं इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट 3 न मल्टिप्लाय, याला 3 न मल्टिप्लाय केल्याने 3 कॅन्सल x प्लस याला 3 न मल्टिप्लाय केलं 3 3 जा 9 y इज इक्वल टू, याला 3 न मल्टिप्लाय केलं 3 कॅन्सल होतील -4. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4. आता हे सिंपल झालं बघा. आपण आता ह्याला डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये d ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी लिहूया. d6 1 -4 9. देन d इज इक्वल टू 6 into 9 -4 into 1. Then d is equal to 54 minus 4 into 1. So d is equal to 54 plus 4. So d is equal to 58. The value of d is 58.
नेक्स्ट dx dx घेण्यासाठी तुम्हाला सांगितलं हे लिहिताना फक्त सिक्वेन्स चेंज करा. 5 - 4 हे पहिलं घेतलं आणि नंतर -4 9. सो dx इज इक्वल टू 5 into 9 minus -4 into -4. So dx is equal to 45 minus into minus plus 16. पण हे मायनस ऑलरेडी आहेत 29. dx is equal to 29. Next dy is equal to dy घेताना बघा आपण dy घेणार आहोत हे सोडून द्या. 6 1 आणि 5 - 4 सिक्वेन्स ॲज इट इज ठेवायचा, चेंज करायचा नाही, फक्त एकाला चेंज करायचा. देन dy इज इक्वल टू 6 into -4 minus 5 into 1. So dy is equal to 24 minus 5. So dy is equal to 29 minus 29. So by using Cramer's rule, x is equal to dx by d. Therefore x is equal to, the value of dx is 29 and the value of d is 58. So x is equal to 29 to the 58. So x is equal to 1/2. This is the answer, x, the value of x. Okay. Then y is equal to dy by d. Then y is equal to, the value of dy is -29 and same the value of d is 58. Cancel it by 29, 1 za and 2 za, minus 1/2, minus 1/2. So this is the value of y. Therefore solution of equations x comma y is equal to 1/2 comma minus 1/2. So this is our answer. Okay. यामधलं 4th एक्झाम्पल आपण सॉल्व करा आणि त्याचं आन्सर मला कॉमेंटमध्ये द्यायचं. याच्यामधलं 5th एक्झाम्पल आहे x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3 इज इक्वल टू 3x - y/4. हे इक्वॅलिटी दिलेली आहे आपल्याला, सॉरी रेशो दिलेली आहे, 3 रेशो. या 3 रेशोवरून आपल्याला 2 इक्वेशन तयार करावे लागतील. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, आपल्याला लक्षात येणं आवश्यक आहे. बघा याच्यामध्ये इक्वेशन दिले नाहीत, आपल्याला 2 इक्वेशन पाहिजे. सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचे असतील तर या ठिकाणी 2 इक्वेशन दिले नाहीत. हे वेगळा फॉर्म आहे, हे रेशो दिलेत आपल्याला. या 2 याच्यावरून, या 3 याच्यावरून आपल्याला 2 इक्वेशन फॉर्म करायचे. आता घेत असताना हे 2 इक्वल घ्या, एक इक्वेशन तयार करा. हे 2 घ्या, एक इक्वेशन तयार करा, किंवा हे आणि हे घेऊन एक इक्वेशन तयार करा. कारण सर्वच सेम आहेत असं सांगितलं, सर्वांची व्हॅल्यू सेम आहे. म्हणून आपण आपल्या पद्धतीप्रमाणे याच्यामधले हे 2 घ्यायचे, याच्यामधले हे 2 घ्या, किंवा हे 2 घेऊन कुठले 2 हे घेऊन वेगवेगळे 2 घेऊन त्याच्यापासून 2 इक्वेशन फॉर्म करायचं. हे आणि हे घेतलं तर एक इक्वेशन होईल, हे घेतलं तर दुसरे इक्वेशन होईल, किंवा हे सोडून दिले हे आणि हे घेतलं तर दुसरे इक्वेशन होईल. म्हणजे असे आपल्याला 2 इक्वेशन, कोणतेही 2 इक्वेशन काढायचे आणि हे घ्या किंवा हे घ्या किंवा हे घ्या. घेत असताना 3 पैकी 2 रेशो फक्त घ्यायचे आणि 2 इक्वेशन काढायचे. तर पहिला रेशो घेऊ आपण, x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3. या इक्वेशनला आपल्याला सॉल्व करायचं. 3 ने याला मल्टिप्लाय करू, 2 ने याला मल्टिप्लाय करू. 3x + 3y - 24 इज इक्वल टू, याने याला आता 2x + 4y -
28. आपण स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहू, अगोदर x नंतर y नंतर इज इक्वल टू तिकडे नंबर, हे 3x या 2x ला इकडे आणू -2x, देन 3y, परत या 4y ला इकडे आणा -4y, इज इक्वल टू इकडे असलेला नंबर -28 आहे, याला इकडे ट्रान्सफर करा +24. 3x - 2x मीन्स 1x, 3y - 4y means 1y minus 1y is equal to 28 minus 28 plus 24 means -4. So this is equation number now first. Then consider next two. हे दोन कन्सिडर करा किंवा हे दोन कन्सिडर करा, आपल्या मनावर. हे दोन सिंपल वाटतात म्हणून हे दोन कन्सिडर करूया आपण, लहान आहे याच्यापेक्षा ॲज कम्पेअर टू सेकंड. सो x प्लस y minus 8/2 is equal to 3x minus y by 4. Cross multiplication 4x plus 4y minus 32 is equal to 6x minus 2y. परत स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, 4x minus 6x plus 4y plus 2y इज इक्वल टू -32, तिकडे न्या, ट्रान्सफर करा 32 प्लस 32. 4x minus 6x means -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 32. आता याला आपल्याला थोडं लहान सुद्धा करता येईल. 2 न जर डिव्हाइड केलं आपण 2 न तर लहान सुद्धा होईल बरं का. स्मॉल फॉर्म सुद्धा तयार करता येते त्याचं. दॅट इज dividing this equation by 2 on both sides, then we get -x plus 3y is equal to 16. प्रत्येकाला 2 ने डिवाइड केलं, 2 3 जा 16, 2 1 जा 2 6 जा. तर हे झालं आता आपलं इक्वेशन नंबर सेकंड. हे इक्वेशन एकाखाली एक मांडूया आणि आपल्याला क्रॅमर्स रूलनं सॉल्व करायचे. हे x - y is equal to -4 -x plus 3y is equal to 16. हे एका खाली एक मांडलेले इक्वेशन्स आहेत. हे इक्वेशन नंबर आपलं फर्स्ट आहे आणि हे इक्वेशन नंबर सेकंड. आता तुम्हाला माहित असेल याच्यानंतर हे सोडवायचं इलिमिनेशन मेथड, तर ताबडतोब सोडवता येईल. प्लस ॲडिशन करायची x कट वायची व्हॅल्यू आणि नंतर वायची व्हॅल्यू एकामध्ये पुटअप करायचं. परंतु हे इक्वेशन कोणत्या मेथडनं सॉल्व करा म्हणून सांगितलं, क्रॅमर्स मेथडनं. फक्त असं असेल सॉल्व द गिव्हन इक्वेशन असं म्हटलं तर तुम्ही हे इथपर्यंत कॉमन मेथड असेल, मग याच्या पुढे तुम्ही क्रॅमर्सनं सोडवा का इलिमिनेशन सोडवा, कुठलीही मेथड अडॉप्ट केली तरी चालेल. पण स्पेशलायझेशन दिलं असेल, याच्यामध्ये सांगितलंच असेल की क्रॅमर्स रूल न सॉल्व करा, त्यावेळेस क्रॅमर्स रूल न सॉल्व करायचं, अदर मेथड यूज करायची नाही. ठीक आहे. फक्त सॉल्व असं आलं आणि हे इक्वेशन दिले तर तुम्ही तुमच्या मनानं याच्या पुढची मेथड तुम्ही क्रॅमर्सची वापरू शकता किंवा आपल्या इलिमिनेशन मेथडची सुद्धा इलिमिनेशन मेथड सुद्धा वापरू शकता. तर क्रॅमर्स रूल न वापरायचं असल्यामुळे आपण डी घेऊया. डी आहे 1 - 1 -1 3. याला व्हॅल्यू काढायची डी ची. 1 × 3 -1 × -1. So d is equal to 3 minus plus 1, minus into minus plus. So d is equal to 3 minus 1, that is 2. The value of d is 2. Then dx is equal to, dx ला फक्त रिव्हर्स करायचं आहे आपण, -4 16 आणि -1 3. So dx is equal to -4 × 3 minus -1 into 16. So dx is equal to -12 minus -16. So dx is equal to -12 plus 16 minus into minus. So dx is equal to 4. हे व्हॅल्यू झाली dx ची. नेक्स्ट dy. dy is equal to 1 - 1 -4 16. So dy is equal to 1 into 16 minus -4 into -1. Then dy is equal to 16 minus into minus plus 4. So dy is equal to 12.
dy ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. तर बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल x is equal to dx by d. Therefore x is equal to value of dx is how much? 4 and d is 2. X is equal to 2 to the 4. So value of x is equal to 2. Then y is equal to dy by d. Y is equal to value of dy is 12 and the value of d is 2. So y is equal to 2 6 are 12. Therefore the solution of a given equation of equations x comma y is equal to the value of x is 2 and value of y is 6. So this is the answer of this equation. ठीक आहे. तर हा पिरियड आपला संपला. ह्याच्यानंतरचा पार्ट आपण पुढच्या पिरियडला बघूया.